جہاں تک توقعات کی بات ہے تو میرے بھائی ہم مزدوروں کے لیے تو کسی گورنمنٹ نے بھی کچھ نہیں کیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب یہ آ جائے عمران خان تو ہم عمران خان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کو پسند کرتا ہے. آپ کی عمر یہ آرام کرنے کی ہے, مزدوری بہن بچہ چھوٹا ہے کیا کر لے گا, ایک بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. SNN کے ساتھ میں ہوں احتشام فرقان چودھری. اس وقت لیبر چوک میں موجود ہوں اور میرے کپ اور میرے دائیں جانب تقریباً 50 سے 60 مزدور موجود ہے. ناظرین, یہ وہ طبقہ ہے اس وقت معاشرے میں اس کی آواز کوئی نہیں بنتا. معیشت تباہ ہو چکی ہے, ملک تباہ ہو چکا ہے, مڈل کلاس طبقہ ختم ہو چکا ہے, سب کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے, لیکن یہ مزدور طبقہ کوئی بھی چینل, کوئی بھی میڈیا چینل ان مزدور طبقے کی آواز نہیں اٹھاتا. آج ہم اسی طبقے کے ساتھ موجود ہیں, جانیں گے شہباز شریف حکومت میں ان کو کتنا ریلیف ملا ہے اور شہباز شریف حکومت سے جو توقعات ان لوگوں نے رکھی تھی کیا وہ توقعات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. احتشام بھائی, پہلے تو ہم شہباز شریف کی حکومت کو نہیں مانتے, کیونکہ ہمارے عوام کا مینڈیٹ جو ہے, جو ہم لوگوں نے ووٹ دیا ہے جس کو, اس کو چھوڑ کے کو لایا گیا ہم پر. جہاں تک توقعات کی بات ہے تو میرے بھائی ہم مزدوروں کے لیے تو کسی گورنمنٹ نے بھی کچھ نہیں کیا. اگر کچھ کیا تو عمران خان صاحب نے کیا تھا کوویڈ میں, اور اس کے علاوہ ہمارے لنگر خانے اور پناہ گاہیں کھولی تھی. اس کے علاوہ ہمارے لیے 75 سالوں میں کسی گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا مزدور کے لیے. حالانکہ مزدور آپ کو پتہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جہاں تک اس گورنمنٹ کی بات ہے تو انشاءاللہ میں اس گورنمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں, گورنمنٹ ہے, ریاست ہے, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بنگلہ دیش بنا تھا اور ابھی انشاءاللہ ایک بلوچستان بنے گا اور ایک پختونستان بنے گا, اگر انہوں نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا. اس طرح تو مزدور یونین تو, یا مزدور کی بات کروں تو مزدور تو مر جائے گا. میرے بھائی مرے ہوئے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے جتنے ساتھی, ان میں سے تقریباً 3 ساتھی ایسے ہیں جو گاؤں گئے ہیں اور گاؤں سے آئے ہیں. ابھی بقایا آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں, خدا کی قسم عید کے روز ان کو چائے بھی نصیب نہیں ہوا. آپ سارے ادھر کیا کر رہے ہیں, آپ مزدوری کیوں نہیں کرنے جا رہے ہیں؟ ٹوٹل 3 بندہ گیا میرے بھائی صبح سے لیبر. بقایا یہ بیچارے سارے ادھر کھڑے ہوئے میرے سمیت. ٹھیک ہے, تو ہمارا تو یہ حال ہے میرے بھائی کہ یہ 2 سال ہو گئے, 2 سال سے تو ہم پاکا کشی گزار رہے ہیں. مزید ہم سے برداشت نہیں ہوتا. مزید یہی ہوگا کہ یا یہ ہمیں مارے یا ہم ان کو مارے. نہیں تو آپ تو شہباز شریف حکومت نے تو بہت سے نعرے لگائے تھے آپ لوگوں کے لیے, بہت سے وعدے کیے تھے انہوں نے آپ لوگوں کے لیے, تو وہ پورے نہیں میرے بھائی مزدوروں کے لیے. میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمیں ان تو کوئی امید ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں ریلیف دیں گے. نہ نگران حکومت سے تھا, نہ پہلے بھی اس نے 16 مہینے ہم پر گزارے تھے. خدا کی قسم کہ جس یہ سارا چوک گواہ ہے کہ میں تقریباً مزدور ڈھونڈتے میں تنگ آ جاتا, مزدور نہیں ملتا تھا. اور اب یہ حال ہے کہ میں 4 بندوں کو روزی نہیں دے سکتا. چند دن قبل آپ کی مجھے فون ہے, آپ رو رہے تھے کہ یہاں پر جو مزدور ایک تھا جس نے خودکشی کی تھی, اس کی فیملی اتنی مجبور ہے, کھانے کے لیے راشن موجود نہیں. کیا یہ بات حقیقت تھی؟ میرے بھائی یہ تو بالکل 100% حقیقت تھی. وہ بیچارہ آیا ہوا تھا 16 دن سے یہاں تھا, اور جب اس کو کوئی راستہ نہیں ملا تو اس نے پل سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے. اور یہ گورنمنٹ تو چاہتی بھی یہی ہے. یہ جو ہمارے اوپر IMF کے جو یہ یار ہے, امریکہ کے جو یار ہے, جو ہم پر مسلط ہے, ان کا تو پروگرام ہی یہی ہے کہ غریب کو ختم کرو, غربت کو ختم نہ کرو, غریب کو ختم کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کی حکمرانی کو بھی ناجائز قرار دیا ہے, تو ہم اس کی حکمرانی کو نہیں مانتے. یعنی ابھی کیا مطالبات ہیں آپ کی حکومت سے؟ ہمارے اس حکومت سے تو کوئی مطالبات نہیں. ہماری یہی مطالبات ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ انہوں نے لیا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے احتشام بھائی کہ میں نے چندہ کر کے میں نے یہاں سے لیبر جو ہے ووٹ کے لیے بھیجا تھا. جو ہمارا حق ہے سب سے پہلے ہمیں وہ حق دیا جائے. ہم نے جن کو ووٹ دیا ہے فارم 45 پر, ہمیں وہ حق دیا جائے. اگر نہیں دیا جائے گا تو انشاءاللہ کوئی اٹھائے یا نہ اٹھائے, سر پر کفن اور ہاتھ میں قرآن ہم اٹھائے گا. ناظرین, میں ایک چیز میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیا مزدور کو بھی اتنا شعور آ گیا ہے, کیا مزدور کو بھی اتنا پتا چل گیا کہ اس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, کیا مزدور کو بھی اتنا پتا چل گیا کہ اس کا مینڈیٹ چوری کرنے والا کون ہے. یہ شعور کس نے دیا ان مزدوروں کو؟ میں بتاتا ہوں نا میرے بھائی. یہ شعور ہمیں جب 96 میں عمران خان صاحب نے تحریک انصاف شروع کی تو اس کا منشور یہی تھا, یہ میرے شرٹ پر دیکھو, 2 نہیں 1 پاکستان.
ये मैंने 2012 से लेकर 14 तक ये मैंने प्रिंट करवाए थे अपने लेबर के लिए, ओवरसीज के लिए। दो नहीं एक पाकिस्तान का मतलब ये है कि यहाँ पर अदलिया का जो इंसाफ हो वो अमीर और गरीब के लिए एक जैसा हो। यहाँ पर कोई पंजाबी, बलोची, सिंधी, पठान ना हो, यहाँ पर सब पाकिस्तानी हो। नाज़रीन, मेरे साथ एक एबनॉर्मल शख्स मौजूद है। इसकी मोहब्बत इमरान खान के साथ किस तरह है मेरी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। मुझे बताइएगा। इसका मतलब ये है एहतिशाम भाई कि ये कब आजाद होगा? इनके कहने का मतलब है कि इमरान खान कब आएगा, ये क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं सर कि इमरान खान की रिहाई कब होगी। आप लोग हमें बताएं कि इमरान खान कब रिहा होगा। क्यों बेगुनाह उसको बंद किया गया है? क्यों नहीं रिहा करते उसको? उनको रिहा क्यों नहीं करते? उसको बेगुनाह क्यों बंद किया हुआ है? उनको रिहा किया जाए। ये कह रहे हैं कि अब जब ये आ जाए इमरान खान, तो हम इमरान खान से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो हम लोगों को पसंद करता है, हम गरीब लोगों को पसंद करता है, मजदूरों का ख्याल इशारे कर रहे हैं आप मजदूरों की तरफ। गरीबों का ख्याल रख रहा है वो, उसको क्यों बंद किया हुआ है? कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं ये कह रहा है कि सर के उसको रिहा किया जाए, हम गरीबों के लिए, हम मस्कीनों के लिए। यार कमाल है नाज़रीन, कमाल है इमरान खान की शोहरत पे, कमाल है इमरान खान की जो एक आलमी याफ्ता में कहूंगा जो उसकी शोहरत है। यानी कि कुछ एक मखसूस तबका इमरान खान से मोहब्बत नहीं करता। ये गूंगा में से कहूँ, बहरा कहूँ, माजूर कहूँ, एबनॉर्मल कहूँ, ये मोहब्बत आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं। ये रो रहा है, वो रो रहे हैं, वो रो गए, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान कब आएगा। और आपने देखा ये तमाम मजदूरों की तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि इन मजदूरों का एक ही रखवाला है, एक ही मसीहा है। ये देखें, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, सबका मसीहा वही है, वही दो अंक हैं बस, और कुछ नहीं। यानी इमरान खान इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि ईद इस बार किस तरह गुजरी है एक मजदूर की? सारे इमरान खान के सपोर्टर हैं माशाल्लाह। नून लीग का भी आज है भाईजान। मैं शुरू से जब से मेरा वोट बना था मैं नून लीग का सपोर्टर था, लेकिन जब से इमरान खान का कारकर्दगी मैंने देख लिया और इंसाफ मैंने देख लिया तो मैंने नून लीग को गुड बाय कह दिया और इमरान खान का दीवाना बन इस बार एक मजदूर की ईद कैसी गुजरी है, मेरा ये सवाल है बस। सर ईद की बात अगर आप कहें तो मजदूर तो तकरीबन 80% ईद पे गाँव तो गए नहीं है। किस वजह से नहीं गए? बेरोजगारी की वजह से नहीं गए, खर्चे की वजह से नहीं गए, जिस तरह गाड़ियों वाले किराए मांग रहे थे उसकी वजह से नहीं गए। और ईद पे जाते तो बच्चों के लिए लाजमी ईदी लेके जाना पड़ता, कुछ ना कुछ सामान लेके जाना पड़ता, उसके खर्चे हमारे पास खाने का नहीं है, हम घर पे खर्चा नहीं लेके जा सकते, तो हम ईद पे गाँव किस तरह जा सकते हैं? नहीं तो साल बाद ईदी आई है, ईद आई है, आपके बच्चे इंतजार कर रहे थे, तो ये इसका जिम्मेदार कौन है फिर? सर इसका जिम्मेदार जो है मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि बेरोजगारी इतने उन्होंने बना दी है, महंगाई इतना उन्होंने बना दी है कि महंगाई में मजदूर आके तंग आके खुदकुशी करने लगे। तो ईद मनाने की दूर की बात है, ईद तो इन लोगों का है जो करोड़ों के हिसाब से गाड़ी का टायर बदलाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इमरान खान हेलीकॉप्टर में जाते थे तो कहते थे कि मुल्क का खजाना लूट रहा है, तो अभी इनका जो मरियम नवाज का हेलीकॉप्टर है क्या वो तुक पे चलता है या पानी पे चलता है? ये गाड़ी का टायर करोड़ों के चेंज करता है और वहाँ से असेंबली हॉल में जाता है तो हेलीकॉप्टर में नहीं जाती रश की वजह से। तो ये रश में अगर हेलीकॉप्टर में जाती है तो इमरान खान क्या उस टाइम रश नहीं होता था? एक मजदूर ने बड़ा सवाल उठा दिया कि मरियम नवाज के हेलीकॉप्टर थूक में चलता है या पानी में चलता है। अब इसका सवाल या इसका जवाब तो मरियम नवाज ही देंगी। मजीद भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा, ठीक है? अच्छा मुझे बताएं कि एक मजदूर की ईद इस बार किस तरह गुजरी है? बस जनाब ईद इस तरह गुजर गया भाई, कम रोटी मिल जाएगा भाई, थोड़ा या सूखा रोटी मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगा भाई, गुजारा किया भाई। नहीं सूखी रोटी क्या मतलब? रोटी इस तरह सूखी होता है भाई, तरकारी भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, इधर मजदूरी भी नहीं होता है, सूखी रोटी खाता है ना। इतने बुरे हालात आ गए इस मुल्क बुरे हालात होता है जनाब। हम बूढ़ा बंदा है भाई, हमारा 70 साल उम्र, तो हमारा 70 साल उम्र करीब है, इधर चौक में आएगा, चौक में भाई लोग बोलते हैं भाई ये मजदूरी नहीं कर सकता है, उधर हम घर में क्या कर लेगा, वो सूखा रोटी खाता है ना। वो हुजूरे वाला आपकी उम्र ये आराम करने की है, मजदूरी भाई बच्चा छोटा है क्या कर लेगा, एक बैठा है। तो हुकूमत आपको कोई वजीफा वगैरह कोई फंड वगैरह? कुछ भी नहीं है जनाब, अल्लाह के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इधर हमने मजदूरी किया भाई,
मिल जाएगा। स्टोर पर जाएगा भाई, स्टोर पर हमारा कार्ड में हम बोलेगा भाई हमारा राशन दे दो, वो बोलेगा कुछ भी नहीं है। तो राशन वहाँ आपको याद है लास्ट टाइम वहाँ आटा दे रहे थे, उसने बोला भाई तुम्हारा राशन तुमने ले लिया, हम कसम उठाएगा कि हमने कुछ भी नहीं लिया। ऐसे लोग भाई दफ्तर में ही ऐसे लोग होते तो हैं। ये आपका हक कौन खाता है इस मुल्क में? इसको भी पता नहीं भाई, ये लोग कहता है, ये बड़ा लोग कहता है। इसने पहले फूड स्टैंड हमारे से ले लिया इसने भाई, इसने हम अपना कार्ड दिखाएगा, इसने बोला भाई तुम्हारा राशन ले गया। किसने ले गया? हम शनाख्ती कार्ड हमारा जेब में था। तो इन मुश्किल हालात में किस तरह गुजर बसर कर बस रहे हैं? अल्लाह ने बस पैदा किया भाई, मौत का भाई आखिरी जरिया हमारा मौत का है। मर जाएगा बस, खत्म हो जाएगा। शहबाज शरीफ हुकूमत से कोई उम्मीदें, कोई तवक्कुआत हैं? भाई ये हुकूमत बिल्कुल बेकार है, इस वजह से बेकार है भाई, गरीब पर बिल्कुल असर भी नहीं करता है। गरीब बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो मजदूरी पे क्यों नहीं जा रहे हैं आप? मजदूरी है नहीं है भाई, यहाँ पे अभी कहाँ जाए, हम तो घूम रहे हैं, कहीं से काम मिले हम तो काम ये जो मेरे पीछे 100-200 मजदूर खड़ा है, जी। तो ये सुबह का वैसे ही खड़ा है? ये इधर रोज इस तरह ही खड़े होते हैं, बेचारे को बड़ी मुश्किल से वक्त गुजरते हैं, यहाँ पर काम नहीं होते। हम हुकूमत को बार बार कहते हैं कि वो मुल्क के अंदर जो मजदूरों के लिए वो खुसूसी को इस तरह का निज़ाम पैदा करे ताकि लोग अपने रोजगार के लिए सिलसिले इख्तियार फरमाएं, क्योंकि यहाँ 7 फैमिलियाँ हैं, उनका वक्त गुजारना बहुत मुश्किल है। अपना पेट तो नहीं है, बंदा पाल लेगा, चलो बैठ जाएगा चौकों में। ये कि सब लोगों की फैमिलियाँ या घरों से आई हुए हैं मजदूरी के लिए, तो ये मजदूरी सब नहीं है। बेरोजगार किस तरह घर चल रहे हैं इनके? बस अल्लाह पाक चला रहे हैं, बहुत मुश्किल से वक्त गुजर है। हमारा गवर्नमेंट ने महंगाई भी की हुई है, साथ उसके साथ कारोबार भी नहीं है। हमारा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर मजदूरों को बैरूनी कंट्री भेजा जाए, तो वहाँ पर कारोबार यानी आपको ये कहना है कि या इस वक्त पाकिस्तान ये बंदा यहाँ पर खड़ा है, जी। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको यूटिलाइज करें मुल्क के लिए। आज इसको इस तरह, इसलिए यह एक निज़ाम है कि इनको बाहर बैरूनी भेजा जाए, जिन लोगों के पास पैसे न हो वो मुआहिदा किया जाए ताकि वहाँ पर मजदूरी करके उनको पैसे दिए जाए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट कागजात वगैरह अपने तैयार कर लें। मुल्क पाकिस्तान के अंदर आज पाकिस्तान के अंदर जितने मजदूरान हैं, जो टेक्नीशियन है, उनको बाहर भेजा ताकि इनके हालात बेहतर हो जाए। यहाँ पे तो काम नहीं है, महीने महीने तक यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं होता। यहाँ पर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल है। मुझे बताएं कि एक मजदूर की जिंदगी या एक मजदूर की ईद इस बार किस तरह गुजरी है? अभी ये मेरी शेप देखो, इतना पैसे नहीं है कि मैं ये तो शेप आज बना ईद सकूं। का 5वां दिन है, तो आपने शेप वगैरह नहीं की है? नहीं करा सकते क्योंकि हमारी गुर्बत है, शेप के पैसे नहीं है इस हुकूमत में। इमरान खान का दौर अच्छा था, यहाँ खाना आता था, लोगों को रहाइश मिलती थी, पनाहगाह बनी थी और खाना मिल रहा था और रोजगार था, बेरोजगारी कम थी। अभी इतनी बेरोजगारी के 8 आदमी अगर घर गए तो 6 काम करेंगे तो 2 खा सकते हैं, वरना अगर 2 आदमी है घर में तो उनका निजाम नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चल रहा। नहीं तो बात भी ये नहीं कि आपने अभी तक शेप भी नहीं बनाई, आप तो इसका मतलब है घर भी नहीं गए हैं। घर भी नहीं जा सकते, शेप नहीं बना सकते, 100 रुपया किधर लाएंगे? वो नाई को दे दे, अगर ये दिहाड़ नहीं लगेगी तो लोग क्या खाएंगे? तो ये किस तरह फिर आप अपना घर चला रहे हैं? अगर ये राशन की बात करते हैं तो ये बाबा ने ठीक बोला है, राशन जो है ना वो कार्ड पे लोगों को नहीं मिलता है। लोग कार्ड लेके आते हैं तो वो कहते हैं कि आपका राशन हो चुका है, लेकिन क्यों कि लोगों ने उनका राशन फोटो कॉपियों पे ले लेते हैं। फोटो कॉपी पे ये लोग फोटो कॉपी पे लोगों का राशन ले जाते हैं, जब वो असली कार्ड लाते हैं तो कहते हैं आपका राशन तो ले चुके हैं। इसके लिए मैंने 18 आदमी अगर पेश करने हो तो कर सकता हूँ, 100 आदमी भी अगर कहते हो तो मैं पेश कर सकता हूँ जिनको राशन नहीं मिला है, वो उनकी कार्ड की वजह से वो कहते हैं आपका राशन ले चुके हैं। जी सर बताइएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे भाई, आपने तकरीबन मेरे सारे मजदूरों से पूछा ईद कैसी गुजरी। आपको अभी हकीकत बताऊं कि खासकर हम पठानों का तो ये रिवाज है कि ईद पर हम बहनों को चादरें और बेटियों को कपड़े देते हैं, जूते देते हैं। ये जितने खड़े हैं मेरे भाई, ये जितने भी खड़े हैं, ये वो मजबूर लोग हैं मेरे समेत कि हमने इस दफा न बहनों को चादर दिया है न बेटियों को कपड़ा दिया है। इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। तो ईद हमारा इस तरह गुजरा इस गवर्नमेंट में लम्हा फिक्रिया कि हम अपनी बेटियों को, बहनों को कुछ भी नहीं दे सकते। हम इतने बेबस हो चुके हैं, हमारे मुल्क में इतनी बेबसी आ चुकी है, इतनी बेरोजगारी आ चुकी है कि हम अपने पेट के तो छोड़ो, हमारा पेट जिस तरह भी हम एक टाइम खा लेगा, दूसरे टाइम नहीं खा लेगा। लेकिन जो हमारा रस्म रिवाज है और जो उनका हक है बहनों का और बेटियों का, वो भी हम न दे सके इस दफा। यही हमारी ईद हुई है मेरे भाई। इन सब मजदूरों की गाँव तो गए नहीं, लेकिन उन बच्चियों के लिए, उन बहनों के लिए भी हमने कुछ भी नहीं भेजा। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है इसने आप लोगों से चादर का हक भी छीन लिया है? छीन ली, चादर का हक भी छीन लिया है, रोटी का हक भी छीन लिया है। आपको पता है एहतशाम भाई, मैंने पिछली दफा भी बताया था आपको
کہ جو عمران خان کے دور میں ہمارے لیے 3 روٹیاں لنگر پر آتی تھی، وہ ان شہباز حکومت نے جب آیا تھا پہلے وہ 1 کر دی تھی، ابھی وہ بھی ختم کر دیے میرے بھائی. تو یہ مزدور کہاں جائیں، کیا کہیں کیا نہیں. خدا کی قسم ایسے بھی مزدور ہے کہ وہاں گراؤنڈ میں وہ سبزہ اگا ہوا ہے، کچھ لوگ وہ بھوک کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں ان مزدوروں کا، ان غریبی کا کیا داستان سناؤں آپ کو. اپنی غریبی کا کیا سنیں گے آپ، کون سی بے بسی سنیں اتنے گے. حالات خراب ہو ہاں گئے کہ مزدور گھاس کھانے بھی مجبور ہے. گھاس کھانے پہ مجبور اس لیے کہ ہوٹل والے ادھار اب نہیں دیتے میرے بھائی. کیا کرے مزدور، کدھر جائیں. تو یہ تو اس طرح تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں تو فاقے چل رہے ہوں گے؟ گھر میں پاکے بھی چل رہے ہیں، لیکن ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہے کہ جو اڑوس پڑوس میں ان کے گھر میں کچا بچا جو روٹی ہوتا ہے، ترکاری ہوتا ہے، وہ ان کے بچوں کو مل جاتا ہے بقایا. کچھ یعنی کہ ان کے گھر پہ 3 ٹائم کا کھانا بھی نہیں پکتا. نہیں پکتا، استغفر اللہ. نہیں پکتا میرے بھائی. اس مہنگائی میں نہیں پکتا میرے بھائی. تو یہ پھر ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے میرے بھائی؟ جنہوں نے یہ 2 سال گزارے ہیں، چاہے نگران ہو، چاہے پہلا پروگرام ان کا پی ڈی ایم والوں کا تھا، یا اب جو چوری شدہ مینڈیٹ لے کر آئے ہیں فارم 47 سے آئے ہوئے لوگ، یہی ذمہ دار ہے اس سب کے. 70 سالوں سے یہی لوگ ذمہ دار ہے، ابھی سے نہیں. 70 سالوں سے یہ ہم مزدور غریبوں کا جو ذمہ دار ہے. یہ ہم نے تو پونے 4 سال صرف سکون سے گزارا تھا جو عمران خان کا دور تھا. ہم مزدور نہیں، ہیں. آپ ایک مزدور ہیں اور آپ کو فارم 47 کا نالج ہے؟ بالکل ہے، نالج ہے، بالکل ہے میرے بھائی. یہ شعور ہمیں عمران خان نے دیا ہے میرے بھائی. آپ سارا دن یہاں بیٹھے رہتے ہیں تو آپ شعور کس طرح آیا؟ آپ کو یاد ہوگا الیکشن کے سے 2 دن پہلے میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں نے لیبر کے لیے چندہ کرنے ان کو گاؤں بھیجنا ہے. Absolutely، آپ کی calls آئی میں تھی. جب وہاں گیا تھا میرے بھائی، میں نے خود فارم 45 اپنے علاقے کے یونین کونسل غالی گئے کہ جتنے بھی تھے وہاں بیٹھ کے ہم نے ان سے فارم 45 لیا. جب ہم فارم 47 پر چلے گئے تو آر او کے دفاتر کو انہوں نے سیل کر دیا تھا، ان کے بچوں کو یرغمال بنا دیا تھا. لیکن ہم نے پھر بھی وہاں سوات میں فارم 45 پہ سارے فیصلے لیے، سوائے ایک امیر مقام کے، کیونکہ وہ الیکشن سے 2 دن پہلے ان کو دے دیا گیا تھا. رزلٹ ان کو الیکشن سے 2 دن، الیکشن 2 دن بعد ہوا اور ان کو رزلٹ 2 دن پہلے دیا گیا تھا. امیر مقام والا وہ بھی ناجائز ہے میرے بھائی. ہم کون سا دکھ، اپنا دکھ سنائے یا ملک کا دکھ سنائے، کیا کریں؟ اپنا دکھ سنائیں یا ملک کا دکھ سنائیں یا کس کا دکھ سنائیں؟ انشاءاللہ ناظرین، یہ مزدوروں کی رائے تھی. یہ ہمارا حقیقی میرا فرض تھا کہ اس وقت میں مزدوروں کے پاس آؤں، مزدوروں کی داد رسی کروں اور مزدوروں کے جو اوپر آپ بیتی ہے. عید میں مزدوروں کی عید کیسی گزری ہے، یہ میرا فرض تھا ان سے پوچھنا. ان کی ان کی فریاد، ان کے مطالبات حکام بالا تک پہنچانا میرا فرض ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی ایسے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.